योगे तवस्तरं वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये। ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। ॐ यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ परमपिता परमात्मा ॐ ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका सदा रक्षका सर्वदा रक्षका।
ओम सत्य रक्षक नित्य रक्षक सर्वत्र रक्षक। ओम सर्वतः रक्षक सर्वधा रक्षक सर्वथा रक्षक शाश्वत रक्षक परम रक्षक जगद रक्षक विश्व रक्षक। ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन माता जगदाम्बा जगत जननी जगतपति विश्वपति चित्पति वाक्पति चक्षुष्पति आपति परापति दीक्षापति तपस्पति व्रतपति वसोष्पति प्रजापति सर्वभूतपति शुभस्पति सर्वपति। ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता शाश्वत बंधु मित्र सखा परम बंधु परम मित्र परम सखा प्रथम बंधु प्रथम मित्र प्रथम सखा सर्वबंधु सर्वमित्र विश्वामित्र सर्वसखा विश्वसखा। ओम शाश्वत गुरु सर्वगुरु गुरूणां गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु शाश्वत आचार्य परमाचार्य प्रथमाचार्य सत्य नित्य आचार्य। ओम शाश्वत स्वामी सत्य नित्य स्वामी सर्वस्वामी शाश्वत राजा राजाधिराजा महाराजा। ओम स्वराट स्वयंराट विराट विश्वराट अनंतराट ब्रह्मराट बहुराट महाराट सर्वराट। ओम शाश्वत न्यायाधीशा ओम सर्वाधारा सदाधारा विश्वाधारा। ओम ईश्वरा परमेश्वरा सर्वेश्वरा विश्वेश्वरा जगदीश्वरा ईशा परेशा सर्वेशा विश्वेशा जगदीशा सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन् सर्वभूतांतरात्मन् परमात्मन् परब्रह्मन् सर्वव्यापका विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन् निराकारा निर्विकारा। ओम न्यायकारिन् दयालु अजरा अमर अभय अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता धर्ता भर्ता हर्ता प्रलयकर्ता पालनकर्ता निर्माणकर्ता। ओम ओम प्रभो ओम स्वयंभू ओम परिभू ओम शंभु ओम शंभु। ओम शंभवा मयो भव प्रभव विभव उद्भव सुभव। ओम सर्वानुभू ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया प्रियाति प्रिया प्रियतमा प्राणस्य प्राण प्राणाधारा प्राणपति प्राणेश्वरा प्राणदाता जीवनदाता जीवनेश्वर जीवनपति जीवनाधारा। ओम जन्मदाता सर्व दुख विनाशक सकल क्लेश नाशक संकट मोचक समस्त अविद्या अशांति भय निराश निवारक। ओम सतचितनंतानंद घन स्वरूप आनंददाता आनंदकरा सुखकरा सुखदायक
ఓం ఆత్మద బలద జ్ఞానద సర్వద హర్షద వర్చోద ఆయుర్ద మోక్షద. ఓం 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 ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, పరమాత్మ, సర్వాత్మ, పూర్ణాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, జిజ్ఞాసులారా, పవిత్రం కావాల్సిందే. ఏదైనా పొందాలంటే పాత్ర శుద్ధి చేసుకోవాల్సిందే. పాత్ర పవిత్రంగా ఉండాలి. పాత్ర పవిత్రంగా లేకపోతే అందులో ఏది వేసినా అది అశుద్ధమవుతుంది. అశుద్ధమైన పాత్రలో విషం ఉన్నటువంటి, విషం ఒక చుక్కైనా కావచ్చు, ఒక బిందువు అయినా, అటువంటి పాత్రను శుద్ధి చేసుకోవడం అవసరం. పాత్ర శుద్ధంగా ఉండకూడదు, అందులో విషం ఉండకూడదు, మలినాలు ఉండకూడదు. సుఖం కావాలంటే ఆ పాత్రలో వేసుకున్నటువంటి ఆహారం, అన్నం, భోజనం, పాయసాలు, రసాలు, ఆ రుచులను, ఆహారం యొక్క ఆ బలాన్ని, ఆ పుష్టిని పొందాలంటే, ఆ శక్తిని పొందాలంటే పాత్ర శుద్ధంగా ఉండాలి, పావనంగా ఉండాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి. పరపిత పరమాత్మ పవిత్రం, పావనం, అతి పావనం, పరమ పావనం. పరమాత్మ యొక్క బిడ్డలం. పవిత్రంగా ఉన్నప్పుడే సుఖం, సంతోషం, ఆనందం, సంతృప్తి, ఉత్సాహం, ప్రోత్సాహం, ఆహ్లాదం, ఆరోగ్యం. పవిత్రంగా ఉన్నప్పుడే ఆత్మలో ఉన్నటువంటి అపవిత్రత, మనసులో ఉన్నటువంటి అపవిత్రత, ఇంద్రియాల పవిత్రత, మన వ్యవహారం అపవిత్రత. వ్యవహారంలో కూడా అపవిత్రత పనికిరాదు, అశుద్ధంగా ఉండకూడదు. మన ఆచరణలో కూడా, ఆచరణ కూడా పవిత్రంగా ఉండాలి, వ్యవహారం పవిత్రంగా ఉండాలి. ఆ వ్యవహారం ఏంటో తెలుసుకోవాలి. పవిత్రమైన వ్యవహారాలు ఏమిటి, శుద్ధమైన వ్యవహారాలు, శుద్ధమైన పరంపరలు ఏమిటి, ఆ నియమాలు ఏమిటి, ఆ విధానాలు ఏమిటి, మన జీవన విధానం, మన జీవన చర్య, మన దినచర్య, రాత్రిచర్య, ఋతుచర్యలు, మన వ్యవహారాలు, మన చేష్టలు, మన క్రియలు, మన కర్మలు పవిత్రంగా ఉన్నప్పుడే. ఇప్పుడు ఎవరు పవిత్రంగా ఉండాలి? ముందుగా పెద్దవారే పవిత్రంగా ఉండాలి. రాజు పవిత్రంగా ఉండాలి. రాజు పవిత్రంగా ఉంటే ప్రజలు పవిత్రంగా ఉంటారు. యథా రాజ తథా ప్రజ. పెద్దవారు, ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవారు పవిత్రంగా ఉండాలి, శుద్ధంగా ఉండాలి, సరైన వ్యవహారం ఉండాలి, సరైన జీవన చర్య ఉండాలి, జీవన విధానం సరిగా ఉండాలి. సరిగా ఉండాలంటే సరిగా తెలియాలి, విచక్షణ ఉండాలి, విజ్ఞానం ఉండాలి. ఆత్మలో ఉన్న
అశుద్ధం, అపవిత్రత, అవిద్యే. అవిద్యను దూరం చేసుకోవడమే పవిత్రత. ఆత్మ పవిత్రత, ఆత్మలో ఉన్నటువంటి అశుద్ధి, అవిద్య అనే అశుద్ధి. ఆత్మ పవిత్రత. అందుకే పవిత్రత అవసరం. ఆనందాన్ని పొందాలంటే అజ్ఞానం పోవాలి, వివేకం కావాలి. వివేకం లేకుండా, విచక్షణ లేకుండా, ఏది ఉంటే సరిగా తెలియకుండా, విడదీసుకొని చూసుకోవడం రాకుండా, మంచి చెడుల గురించి సరిగా అవగాహన లేకుండా, ధర్మాధర్మాల గురించి తెలియకుండా ఆనందాన్ని పొందలేము, భౌతిక సుఖాలను కూడా అందుకోలేము. ఇంద్రియాలు పవిత్రం లేకుండా సరైన సంతృప్తి లభించదు. మనసు పవిత్రంగా ఉండాలి. మనసులో కామక్రోధ లోభం మోహాలు ఈర్ష్య ద్వేషాలు అసూయలు విషాదాలు నిరాశ నిస్పృహలు ఇవి ఉండకూడదు. మనసు కూడా అపవిత్రంగా ఉండకూడదు, శుద్ధంగా ఉండాలి. ఈర్ష్య ద్వేషాలు లేకుండా, కామక్రోధ లోభాలు లేకుండా. ఏదైనా తింటున్నామంటే అన్నం సరిగా జీర్ణం కావాలి. జీర్ణమైన అన్నం రసంగా మారాలి. అది పుష్టినివ్వాలి, శక్తినివ్వాలి, బలాన్ని ఇవ్వాలి, రోగ నిరోధక శక్తిని ఇవ్వాలి. అంటే లోపల పొట్ట శుద్ధి ఉండాలి, ప్రేగుల శుద్ధి ఉండాలి, లోపల మలినాలు ఉండకూడదు, మలం ఉండకూడదు, శరీరం లోపల మలం ఉండకూడదు. లోపల శుద్ధి కావాలి, ఉదర శుద్ధి, ప్రేగుల శుద్ధి. నోరు కూడా శుద్ధిగా ఉండాలి, ముఖశుద్ధి కూడా అవసరమే. ముఖాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలంటే చేతులు శుద్ధంగా ఉండాలి. దంతాల శుద్ధి, నాలుక శుద్ధి, చిగుళ్ళ శుద్ధి. వాటిని శుద్ధి చేసుకోవాలంటే, శుద్ధంగా ఉంచుకోవాలంటే వేళ్ళు, మన చేతి వేళ్ళు శుద్ధంగా ఉండాలి. లోపల శుద్ధి కొరకు బయట శుద్ధి కూడా అవసరం. మన శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి అవయవాలు వాటిని శుద్ధంగా ఉంచుకునే ప్రయత్నం అవసరం. లోపల శుద్ధి కొరకు బయట శుద్ధి అవసరం. అంతఃశుద్ధి కొరకు బాహ్యశుద్ధి అవసరం. కానీ బాహ్యశుద్ధి కొరకు అంతఃశుద్ధి కాదు. అంతఃశుద్ధి కొరకే, లోపల శుద్ధి కొరకే, ఆత్మశుద్ధి కొరకే, వీటన్నిటి శుద్ధి. పవిత్రత అవసరం. పరిసరాల పవిత్రత అవసరం. చుట్టూ ఉన్నటువంటి మన స్థలము, ప్రదేశం పవిత్రంగా ఉండాలి. పరిసరాలు, ఇరుగు పొరుగు పవిత్రంగా ఉండాలి. చుట్టూ పవిత్రంగా ఉండాలి. గాలి పవిత్రంగా శుద్ధంగా ఉండాలి. త్రాగే నీరు శుద్ధంగా పవిత్రంగా ఉండాలి. మన ఆహారం పవిత్రంగా ఉండాలి. అందుకే బయట పవిత్రత అవసరం, శుద్ధి అవసరం. లోపల శుద్ధి కొరకు, ఆత్మశుద్ధి కొరకు స్థూల శుద్ధి కూడా అవసరమే. సూక్ష్మంగా పవిత్రత అవసరం. దాని కొరకే బయట స్థూల పవిత్రత. ఇదంతా చెప్పేవారు పవిత్రంగా ఉండాలి, నేర్పించేవారు పవిత్రంగా ఉండాలి, వారికి సరైన వివేకం ఉండాలి, విచక్షణ ఉండాలి, సరైన అవగాహన, సరైన బోధ ఉండాలి. ఈ సంశయాలు లేకుండా ఉండాలి. సంశయాత్మ వినశతి. ఏ సందేహాలు లేకుండా, అనుమానం లేకుండా ఉండాలి. చెప్పేవారికి, వినేవారికి. వినేవారికి సందేహాలు ఉండకూడదు, చెప్పేవారికి ఉండకూడదు. సందేహ నివృత్తి అవసరం. సందేహాలు ఉంటే అపవిత్రంగా ఉన్నట్టే, అవిద్య ఉన్నట్టే, భ్రమలు భ్రాంతులు ఉన్నట్టే. భ్రమలు భ్రాంతులు ఉన్నాయంటే సందేహాలు సంశయాలు ఉన్నట్టే. అందుకే పవిత్రత అవసరం. ప్రశాంతంగా ఉండాలి, హాయిగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి అంటే పవిత్రంగా ఉండాలి. పండు వెన్నెల్లాగా ఉండాలి, చల్లని వెన్నెలలాగా హాయిగా ఉండాలి. ఆ పవిత్రత, పవిత్రత పేరుతో అశాంతి కాదు, శాంతి. శాంతితో కూడుకున్న పవిత్రత అవసరం. శాంతి కొరకే పవిత్రత, శుద్ధి.
సోముని కొరకే. ఆ సోముడు రాజై ఉండాలి. వెన్నెలాంటి మనసున్నవాడు ఉండాలి. ప్రజల బాధలను చూసి హృదయం ద్రవించే వెన్నలాంటి మనసు, నవనీతం లాంటి మనసు ఉన్నవాడు, ప్రజల బాధలను కష్టాలను అర్థం చేసుకొని వెంటనే కరిగిపోయేవాడు, ఆ సమస్యను దూరం చేసేవాడు. ఇంట్లో ఉన్నటువంటి యజమాని కూడా అంతే. నేర్పించేవారు కూడా అలాగే ఉండాలి. చల్లని చూపులు ఉండాలి. శుభాశీస్సులు ఉండాలి ప్రజల పట్ల. కేవలం రాజు మాత్రం ఉంటే సరిపోదు. ఆ రాజు సేవకులు, రాజజనులు, ప్రజాజనులు, రాజు చుట్టూన్న వారు సేవకులు, మంత్రులు, వారు కూడా అలాగే పవిత్రంగా ఉండాలి. కరుణామయులు ఉండాలి. దయాద్ర హృదయులు ఉండాలి. ప్రజలు కూడా అలా తయారవుతారు. అప్పుడు రాజు, రాజసేవకులు, ఉద్యోగులు, ప్రజలు అందరూ పవిత్రంగా ఉన్నప్పుడు, హాయిగా చల్లగా ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు, సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు అదే స్వర్గం. దాని కొరకే ఈశ్వర స్తుతి, ప్రార్థన, ఉపాసన. ఈశ్వరులు ఇవన్నీ గుణాలు ఉన్నాయి. పవిత్రత ఉంది, కరుణ ఉంది, దయ ఉంది, కృపా కటాక్షాలు ఉన్నాయి. నిజమైన రాజు, నిజమైన పిత, మాత, భ్రాత, దాత, విధాత, బంధు, సఖ, మిత్ర పరమాత్మయే. పరమాత్మ యొక్క గుణాలు నింపుకున్న వారే ఉండాలి రాజు కానీ, ఆ రాజ సేవకులు, ఉద్యోగులు కానీ, ప్రజలు కానీ. ఇప్పుడు శాంతియే శాంతి, ఆనందమే ఆనందం, అదే స్వర్గం. ఆ గుణాలు నింపుకోవడం కొరకే, దివ్య గుణాల కొరకే ఈ వ్యవహారం అంతా, ఈ వ్యవస్థలన్నీ కూడా. విశ్వేభ్య దేవేభ్య అఖిలేభ్య దివ్యేభ్యో గుణేభ్య, దివ్య గుణాల కొరకే, అఖిల దివ్య గుణాల కొరకే ఈ రాజధర్మాన్ని, ఆ రాజధర్మం గుణాలతో, దివ్య గుణాలతో ఉండాలి. రాజధర్మం, రాజు యొక్క గుణాలు సరిగా ఉండాలి. అప్పుడే ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవారి గుణాలు, మంచి గుణాలు ఉంటే పిల్లలు బాగుపడతారు. ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంటి యజమానియే, ఆ గృహస్వామి రాజు, ఆశ్రమంలో గురువుగారే రాజు, విద్యార్థులు ప్రజలు, ఇంట్లో సంతానం పిల్లలే ప్రజలు. ఇదంతా ఎవరిని చూసి, ఎవరిని గమనించి, ఎవరిని ఆదర్శంగా తీసుకొని, పరమాత్మ ఆదర్శంగా తీసుకొని. పరమాత్మే పరమ ఆదర్శం. దివ్య గుణాల నిధి పరమాత్మ. ఆ గుణాలను నింపుకోవాలి. విద్వాంసులు, గురువులు, ఆచార్యులు, రాజు, రాజసేవకులు, చివరికి ప్రజలు. ముఖ్యంగా ముగ్గురు ఉండాలి. రాజు, సేవకులు, ప్రజలు అందరు పవిత్రంగా ఉన్నప్పుడే అదే స్వర్గం, అదే రాజ్యం, నిజమైన రాజ్యం, అది ధర్మరాజ్యం. అది రాజు, సభాధ్యక్షుడు, సభాపతి, సభ్యజనులు, సభలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు, మంత్రులు, విద్వాంసులు, గురువులు అందరూ, తర్వాత ప్రజలు. ఇటువంటి సుఖానికి, శుద్ధతకు ఆలయం కావాలి, నిలయం కావాలి రాజధర్మం. వసతి కావాలి, ఆనంద నిలయం కావాలి ఆ రాజ్యం. పవిత్రం ఉన్నప్పుడే సాధ్యం. అది సంపూర్ణ దివ్య గుణాల కొరకే
మనం రాజుని స్వీకరించాలి. దివ్య గుణాల రాజు ఎవరు? పరంపిత పరమాత్మ సంపూర్ణ దివ్య గుణాల రాజు, అసలైనటువంటి చక్రవర్తి, సమ్రాట్, రారాజు, మహారాజు పరమాత్మనే. అటువంటి పరమాత్మ మన హృదయపీఠం పైన నిలబెట్టుకోవాలి. మన హృదయం అనే ఆకాశంలో, హృదయాకాశంలో, దహర పుండరీకంలో పరమాత్మ నిలయమై ఉన్నాడు, స్థిరమై ఉన్నాడు. సతతం నిరంతరం సదా సర్వదా తిష్టవేసి ఉన్నాడు. లోపల ఈ రాజును, ఈ రారాజును, ఈ చక్రవర్తిని, సమ్రాట్ను మర్చిపోతున్నాం. లోపలున్న రాజు పవిత్రంగా ఉన్నాడు, పరమ పవిత్రంగా ఉన్నాడు. అసలైన రాజును దివ్య గుణాలతో, సంపూర్ణ దివ్య గుణాలతో నిండినటువంటి రాజు స్థిరమై ఉన్నాడు, మనలోనే ఉన్నాడు, అందరిలో ఉన్నాడు, అంతటా ఉన్నాడు. రాజు బాగానే ఉన్నాడు. రాజు యొక్క సేవకులు, ఉద్యోగులే సందేహం, ఈ ప్రజలు సందేహం. చుక్కల్లో చంద్రుడు ఒకడు చల్లగా ఉన్నాడు. చుక్కలన్నీ సూర్యుల్లే, ఎక్కడో ఉన్నాయి, ఎంతో దూరంలో ఉన్నాయి. ఆ వెలుగు మసక మసక వెలుగది, చాలా దూరం నుంచి వస్తున్నటువంటి కిరణాలు. దగ్గరున్న చంద్రుడు చల్లని కిరణాలు ఉన్నటువంటి, చల్లని వెన్నెలతో ఉన్నటువంటి చంద్రుడు సుఖాన్ని ఇస్తున్నాడు, వెన్నెలని ఇస్తున్నాడు, వెలుగుని ఇస్తున్నాడు. చల్లని వెన్నెల. ఈ చల్లని వెన్నెలటువంటి ఈ చంద్రుడిని మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం, గమనించట్లేదు. వెన్నెల ఉంది, ఇక్కడే ఉంది. ఈ ఆహ్లాదాన్ని అందుకోలేకపోతున్నాం. ఎక్కడో దూరం ఉన్నటువంటి ఆ నక్షత్రాల వెలుగు కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇన్ని నక్షత్రాలున్న ఈ చంద్రుని వెన్నెలకు సరిపోవు, అవి దూరంగా ఉన్నాయి. అయినా అవి సూర్యుల్లే. ఆ వెలుగులు వేడి వెలుగులు, అవి ఆ కాంతి వేడి కాంతి. చంద్రుని వెన్నెల చల్లని కాంతి. మనకు కావాల్సిన చల్లని కాంతి. చల్లని రాజు కావాలి. నెలరాజు, చల్లని రాజు, వెన్నెల రాజు. చీకట్లు కూడా మనకు దారి చూపించే రాజు, చీకట్లను దూరం చేసే రాజు. పౌర్ణమి నాటి చంద్రుడు, వెండి వెన్నెల, చల్లని వెన్నెల. ఇది మర్చిపోతున్నాం. చంద్రుని వెన్నెల ఇక్కడే ఉంది, ఇది మర్చిపోయి వేడి కాంతి కొరకు, వేడి విలువల కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మన రాజును మర్చిపోయినాం, లోపల ఉన్న రాజును మర్చిపోయినాం. లోపల ఉన్న రాజు పరమ పవిత్రం, పరమ పావనం. మనం ఎందుకు పరమ పావనంగా ఉన్నటువంటి ఆ పవిత్రతను ఎందుకు మర్చిపోతున్నాం? స్పృహ లేదు. మన లోకంలో మనం ఉన్నాం, ప్రపంచం లోకంలో ఉన్నాం, పరమాత్మ లోకం మర్చిపోయినాం. చంద్రుని వెన్నెల మర్చిపోయినాం, చంద్రుని మర్చిపోయినాం, పూర్ణ చంద్రుని మర్చిపోయినాం. అమావాస్య నాడు ఏడుస్తున్నాం. అప్పుడు గుర్తుకొస్తుంది, చీకట్లున్నప్పుడు, భయం వేసినప్పుడు, బాధలు ఉన్నప్పుడు గుర్తుకొస్తుంది. పౌర్ణమి నాటి చంద్రుని మర్చిపోతున్నాం, ఆ కిరణాలను మర్చిపోతున్నాం, ఆ కిరణాల శక్తిని మర్చిపోతున్నాం, ఆ చల్లదనాన్ని, ఆ హాయిని, ఆహ్లాదాన్ని మర్చిపోతున్నాం, ఆ ఆనందాన్ని మర్చిపోతున్నాం. నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం, అజాగ్రత్తగా ఉంటున్నాం, అసావధానంగా ఉంటున్నాం, మత్తులో ఉంటున్నాం, ప్రమత్తులో ఉంటున్నాం. అందుకే ఆ ఆహ్లాదాన్ని, ఆనందాన్ని అందుకోలేకపోతున్నాం. పరమాత్మ మన చంద్రుడు, మన సోముడు. అటువంటి గుణాలు ఉన్నటువంటి రాజు కావాలి మనకు. అటువంటి
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, సేవకులు కావాలన్నప్పుడు మనం కూడా పవిత్రంగా ఉండాలి. ఏదైతే కోరుకుంటున్నామో దాన్ని పొందడానికి ఆ యోగ్యత కూడా ఉండాలి, ఆ పాత్రత ఉండాలి. అటువంటి పాత్ర ఉంచుకోవాలి, ఆ పాత్ర శుద్ధంగా ఉండాలి. కోరుకుంటున్నప్పుడు, అది కావాలనుకుంటున్నప్పుడు దానికి సిద్ధం కావాలి, అందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి కదా. ఏదైనా వస్తువు ఇచ్చినప్పుడు దాచుకోవడానికి, ఉంచుకోవడానికి, కనీసం దాన్ని పెట్టుకోవడానికి నా స్థలం ఉండాలి. ఆ స్థానం, ఆ చోటు శుద్ధంగా ఉండాలి కదా. పవిత్రమైనటువంటి ఒక పదార్థం ఇచ్చినప్పుడు ఆ పదార్థాన్ని రక్షించుకోవడానికి, దాచుకోవడానికి సరైన చోటు అవసరం. ఆ చోటు పవిత్రంగా ఉండాలి. పావనం, పవిత్రత. సోమపవతే సోమపవతే. సోముడు సౌమ్య గుణ సంపన్నుడైన రాజు. విజానీయాత్, తెలుసుకోవాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి, అవిద్యను దూరం చేసుకోవాలి, పావనం చేసుకోవాలి. మాటి మాటికి పవతే పవతే పవతే, పవిత్రంగా ఉండాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి, పావనం చేసుకోవాలి, తెలుసుకోవాలి, శుద్ధం చేసుకోవాలి. దేని కొరకు? సోముని కొరకు. సోముడు రాజు పవిత్రంగా ఉండాలి, ప్రజలు కూడా సోముడై ఉండాలి. సోమపవతే సోమపవతే. ఒక సోముడు రాజు, మరొక సోముడు ప్రజలు, సభాసదులు, సభ్యులు సరిగా ఉండాలి, ప్రజలు సరిగా ఉండాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి. దేని కొరకు? బ్రహ్మణే, అస్మై బ్రహ్మణే, అస్మై బ్రహ్మణే, అస్మై క్షత్రాయ, అస్మై సున్వతే యజమానాయ భవతే ఇష ఊర్జే, ఇషే ఊర్జే భవతే. ఇషము కొరకు, ఊర్జం కొరకు, అన్నం కొరకు, అన్నింటి కొరకు, పరాక్రమం కొరకు, అన్నింటి కొరకు పవిత్రంగా ఉండాలి. సోమపవతే సోమపవతే. ఈ మంత్రం యజుర్వేదములో 7వ అధ్యాయంలో 21వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్యే 7మో అధ్యాయ తత్ర 21తమ మంత్ర. 21వ మంత్రం. ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి సోమాపవతే ఇత్యస్య వత్సారః కాశ్యప ఋషి. దేవత సోమో దేవత. ఛందస్సు స్వరాడ్ బ్రాహ్మీ త్రిష్టుప్ ఛందః. స్వరం దైవత స్వర. ఏష తే ఇత్యస్య యాజుషి జగతి ఛంద. ఏషతే చివరిలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలు. ఏషతే యోనిర్ విశ్వేభ్యస్త్వా దేవేభ్య. అక్కడి నుంచి ఏషతే ఇత్యస్య యాజుషి జగతి ఛందస్సు స్వరం నిషాద స్వరం. అంటే దేవత సోమదేవత, ఋషి కాశ్యప ఋషియే. కానీ చివరినటువంటి ఆ వాక్యం యొక్క ఛందస్సు యాజుషి జగతి ఛందస్సు స్వరం నిషాద స్వరం. మంత్రంలో ఉపదేశం. అథ రాజకృత్యం ఆహ. రాజు యొక్క కృత్యం, రాజు యొక్క వ్యవహారం ఎలా ఉండాలి అంటే విద్వాంసుడు రాజుకి ఏమి నేర్పించాలి? విద్వాంసు రాజానం కథం ఉపదేశేయు ఇది ఉచ్యతే. పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాస గారు ఈ అథ రాజకృత్యమాహ అనే దానికి వివరణ ఇవ్వడం జరిగింది. విద్వాంసులు లేదా ఆచార్యుడు లేదా రాజగురువు రాజులకు ఏం నేర్పించాలి అనే విషయంలో ఉపదేశం. అథ రాజకృత్యమాహ అని మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రంలో ఈ ఉపదేశం ఉన్నట్టు చెప్పడం జరిగింది. మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలను విడగొట్టి పదచ్ఛేదం చేసి పదపాఠం మహర్షి చెప్పడం జరిగింది. ఆ పదాలు సోమః పవతే, సోమః పవతే, అస్మై బ్రహ్మణే, అస్మై క్షత్రాయ, అస్మై సున్వతే యజమానాయ పవతే, ఈషే ఊర్జే పవతే, అద్భ్య ఇతి అద్భ్య, ఓషధీభ్యః పవతే, ద్యావా పృథివీభ్యాం పవతే, సుభూతయ
సుభూతాయ ఇది సుభూతాయ పవతే. విశ్వేభ్యః త్వా దేవేభ్యః ఏషః తే యోనిః విశ్వేభ్యః త్వా దేవేభ్యః. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. నమస్తే అమ్మా, చెప్పండి. ఓం సోమః పవతేస్మై బ్రహ్మణేస్మై క్షత్రాయాస్మై సున్వతే యజమానాయ పవత ఇష ఊర్జే పవతేభ్య ఓషధీభ్యః పవతే ద్యావా పృథివీభ్యాం పవతే సుభూతాయ పవతే విశ్వేభ్యస్త్వా దేవేభ్య ఏష తే యోనిర్విశ్వేభ్యస్త్వా దేవేభ్యః. ఓం నమస్తే గురుజీ. దేవేభ్యః విశ్వదేవేభ్యః. ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం, ప్రతి శబ్దానికి పదానికి అర్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ప్రాచీన కృష్ణ మహర్షుల యొక్క శైలితో చెప్పినటువంటి అర్థం ప్రమాణపూర్వకంగా పదార్థం పేరుతో. సోమ సౌమ్య గుణ సంపన్నో రాజా. రాజా వై సోమ శతపథ బ్రాహ్మణుడు వస్తుంది. సోమో హి ప్రజాపతి. రాజు సోముడు సౌమ్యశీలుడై ఉండాలి. చల్లని గుణాలు, మంచి గుణాలు, శాంత స్వభావుడై ఉండాలి. ప్రజల పట్ల చంద్రుడై ఉండాలి. భావార్థంలో కూడా మహర్షి అలాగే చెప్పడం జరిగింది. యథా చంద్రలోకాన్ని. రాజు సోముడై ఉండాలి, చంద్రుడై ఉండాలి, ఆహ్లాదాన్ని హాయినిచ్చేవాడై ఉండాలి, సౌమ్య గుణ సంపన్నుడై ఉండాలి. సౌమ్య గుణ సంపన్నో రాజా పవతే. విజానీయాత్. ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి రాజు. రాజు తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? రాజ్యం సరిగా ఉండాలి అంటే రాజు తెలుసుకోవడం అవసరం ఉంటుంది. పవతే జ్ఞానవంతుడు కావాలి, విజ్ఞానవంతుడు కావాలి, పవిత్రుడు అవ్వాలి. సౌమ్య గుణ సంపన్నో రాజా పవతే. సౌమ్య అంటే సౌమ్య గుణాలు, మంచి శాంత గుణాలు, పవిత్ర గుణాలతో సంపన్నుడైనటువంటి రాజు పవతే. విజానీయాదు విశేషంగా తెలుసుకోవాలి. పవతే ఇది గతి కర్మ. గతి అంటే గమనం, జ్ఞానం, ప్రాప్తి. జ్ఞానం పొందాలి, విజ్ఞానం పొందాలి, విశేషంగా తెలుసుకోవాలి, అలాగే ప్రాప్తి కూడా జరగాలి. పవతే అంటే పవిత్రం కావాలి. పవస్వ ఇది అధ్యేషణ కర్మ నిఘంటులు వస్తుంది. విజానీయాత్ లేట్ ప్రయోగ. ఇది లేట్లో చెప్పడం జరిగింది. అంటే వేదంలో పవతే అంటే లేట్లో చెప్పడం జరిగింది. సోమ మళ్ళీ సోమ. సోమ పవతే, సోమ పవతే 2 సార్లు. ఒక సోమ రాజు, మరొక సోమ రాజసభాయా సభాసత్. రాజ్యసభలో ఉన్నటువంటి రాజ్యసభ యొక్క సభాసదులు, సభ్యులు అంటే మంత్రులు, ఉద్యోగులు, కర్మచారులు అందరూ వస్తారు. అలాగే ప్రజాజనో వా అంటే లేదా. సోములు ఎవరు? ఒక సోముడు రాజు అయితే మరొక సోముడు ఆ రాజ్యసభలో ఉన్నటువంటి వాడు ప్రజాజనుడు కూడా. వారు ఎలా ఉండాలి? పవతే పూతో భవేత్. పవిత్రంగా ఉండాలి, పవనంగా ఉండాలి, వంకర టింకర ఉండకూడదు, పవిత్రులు అవ్వాలి. పూతో భవేత్ పూతులై ఉండాలి, పునీతులై ఉండాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి. రాజు పవిత్రంగా ఉండాలి, అది తెలుసుకోవాలి. రాజు అన్నింటినీ తెలుసుకోవడం అవసరం. విజ్ఞానవంతులై ఉండాలి, జ్ఞానవంతులై ఉండాలి, వివేకవంతులై ఉండాలి, అన్ని విషయాల పట్ల అవగాహన ఉండాలి, అన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి అని అర్థం. పవతే అంటే విజానీయాత్ అన్నారు రాజు కొరకు. మరొక సోమ పవతే పూతో భవేత్. వీరు పవిత్రంగా ఉండాలి, శుద్ధంగా ఉండాలి, అవినీతి ఉండకూడదు. అస్మై ప్రత్యక్ష
అంటే ఇది దీని కొరకు, ఇది ఏమిటి మన ముందర ఉన్నది ఇది కాబట్టి ప్రత్యక్షాయ, ప్రత్యక్షం ఉన్నటువంటి బ్రహ్మణే. ఇక్కడ బ్రహ్మ అంటే పరమాత్మ, బ్రహ్మ అంటే వేదం కాబట్టి చతుర్థి విభక్తి ఇందులో కనిపిస్తుంది. అస్మై బ్రహ్మణే, ఈ బ్రహ్మ కొరకు, ప్రత్యక్షం ఉన్న బ్రహ్మ కొరకు. ప్రత్యక్ష బ్రహ్మ ఎవరు? నిజానికి పరమాత్మ, దగ్గర ఉన్నటువంటి బ్రహ్మ, దగ్గరున్న రాజు నిజానికి. అస్మై బ్రహ్మణే, ఈ బ్రహ్మ, పరమేశ్వరాయ వేదాయ వా, పరమేశ్వరుని కొరకు లేదా వేదం కొరకు. అంటే వేద విద్యను పొందాలంటే ముందు పవిత్రంగా ఉండాలి. గురువు పట్ల పవిత్రంగా వ్యవహారం చేయాలి, గురువు కూడా పవిత్రంగా వ్యవహారం చేయాలి. ఇక్కడ రాజు అన్నారు కానీ ఆశ్రమంలో, గురుకులంలో, ఆచార్య కులంలో, విద్యాలయంలో గురువే రాజు, ప్రజలు విద్యార్థులు. విద్యార్థులు పవిత్రంగా ఉండాలి, విద్య కావాలి కాబట్టి పవిత్రమైనటువంటి వ్యవహారం చేయాలి, శుద్ధమైన వ్యవహారం చేయాలి. అశుద్ధమైన వ్యవహారం చేస్తే విద్య రాదు, గురువు రహస్యాలు చెప్పడం జరగదు. అస్మై ప్రత్యక్షాయ బ్రహ్మణే పరమేశ్వరాయ వేదాయవ. ఇక్కడ బ్రహ్మ అంటే పరమాత్మ, బ్రహ్మ అంటే వేదం కూడా, అందుకే రెండు చెప్పడం జరిగింది. పరమేశ్వరుని కొరకు, వేదం కొరకు. అస్మై మళ్ళీ అదే ప్రత్యక్షంగా ఉన్నటువంటి క్షత్రాయ రాజ్యాయ క్షత్రియాయవ, రాజ్యం కొరకు, క్షత్రుని కొరకు. శత్రు నుండి, కష్టాల నుండి, బాధల్లో, సమస్యల్లో, భయాల్లో రక్షించేవాడే క్షత్రియుడు. క్షతి అంటే మనకు గాయం, నొప్పి, బాధను క్షతి అంటారు, నష్టాన్ని, కొరతను. శత్రు నుండి కాపాడేవాడు క్షత్రియుడు. క్షత్రియాయ రాజ్యాయ వా లేదా క్షత్రియ, క్షత్రుని కొరకు. అస్మై ఈ ప్రత్యక్షమైనటువంటి. సున్వతే సర్వ విద్యా సిద్ధాంతం నిష్పాదయతే. సున్వతే సర్వ విద్య యొక్క సిద్ధాంతాన్ని, దాని సారాన్ని పిండుకోవడం కొరకు. అంటే వేదంలో ఉన్నటువంటి విద్యల సారాన్ని పొందడం కొరకు, సారాన్ని తీసుకోవడం కొరకు కూడా శుద్ధంగా ఉండాలి. విద్యను పొందాలంటే శుద్ధత అవసరం. యజమానాయ సంగచ్చమానాయ, యజమాను కొరకు, యజమాని కొరకు కూడా పవిత్రంగా ఉండాలి. అంటే ఒక అధికారి అనుకోండి, అధికారి కొరకు కూడా పవిత్రంగా ఉండాలి. కింది అధికారులు పనిచేసేవారు, అధికారి కొరకు ఆ వ్యవహారం కూడా పవిత్రంగా ఉండాలి, నిర్మలంగా ఉండాలి. ఉత్తమ సంగమం చేసేటువంటి వాడు యజమానుడు, ఉత్తమంగా కలిసి ఉండేవాడు. సంయోజకుడు, అందరిని కలిపేవాడు కూడా, యజమానుడు ఎక్కడ కలిపేవాడు. యజమానాయ అన్నారు. సంగచ్చమానాయ, సంగచ్చ కలిసి నడిచేవాడు, కలిసి ఉండేవాడు, కలిపేవాడు యజమానుడు. ఇంటి యజమాని కూడా అంతే, ఒక యజమాని సరిగా ఉంటే అందరం కలిపి ఉంచగలుగుతాడు. ఇంటి స్వామి, ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గృహపతి, ఇంటి యజమాని. ఇంటి స్వామిని కూడా యజమాని అంటారు. యజమాని అంటే అధికారి అని, అందరిని కలిపేవాడిని యజమాని. అసలు యజమంటే సంగతీకరణం, కలిపేవాడు యజమానుడు. యజమాని కొరకు సంగచ్చమనే, ఆ యజమాని కొరకు, ఇంటి యజమాని కొరకు కావచ్చు, ఆశ్రమం యజమాని కొరకు కావచ్చు, దేశ యజమాని కొరకు కావచ్చు, యాగాల్లో యజమాని కొరకు కూడా కావచ్చు. యజమాని కొరకు పురోహితులు వీళ్ళందరూ కూడా శుద్ధంగా ఉండాలి, పవిత్రమైనటువంటి భావాలతో వ్యవహారం చేయాలి. అప్పుడే ఆ యాగం సంపన్నమవుతుంది, సఫలమవుతుంది. యజమానాయ సంగచ్చమానాయ పవతే, శుద్ధంగా ఉండాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి. పవతి అంటే మరొక అర్థం తెలుసుకుంటూ ఉండాలి, అవిద్యను దూరం చేసుకుంటూ ఉండడం. ఇషే అన్నాయ అన్నం కొరకు. ఊర్జే పరాక్రమాయ పరాక్రమం కొరకు. అన్నం కొరకు, అన్నం అంటే అన్నం ఒకటి, అన్నం యొక్క గుణాల కొరకు కూడా అనుకోవచ్చు. అన్నము యొక్క గుణాలు, అన్నం కొరకు అంటే అన్నం యొక్క గుణాలు. ఎటువంటి అన్నం తీసుకుంటున్నాం, ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటున్నాం, ఆహారంతో ఏం జరుగుతుంది, శక్తి వస్తుందా, పుష్టి వస్తుందా, బలం వస్తుందా, రోగాలు పోతాయా, రోగాలు తెస్తాయా, ఎటువంటి అన్నాలు, ఎటువంటి భోజనాలు అవి. అలాగే ఊర్జం కొరకు, పరాక్రమం కొరకు కూడా శుద్ధంగా ఉండాలి. పరాక్రమం రావాలి, ఊర్జ రావాలి, శక్తి రావాలి అంటే కూడా పవిత్రం ఉన్నప్పుడే, పవిత్రమైనటువంటి భోజనం, ఆహారం తీసుకున్నప్పుడే.
అలాగే అద్భ్య ఊర్జే పరక్రమాయ పవతే, దాని కొరకు కూడా పవిత్రంగా ఉండాలి. పవతే అద్భ్య జలేభ్య నీటి కొరకు కూడా శుద్ధంగా వ్యవహారం చేయాలి. నీరంటే ద్రవ పదార్థాలు, అలాగే నీరంటే ఇక్కడ ప్రాణేభ్య ఉన్నారు. ప్రాణాలు శుద్ధంగా ఉండాలి, మనం పీల్చుకునే గాలి శుద్ధంగా ఉండాలి. దాని కొరకు కూడా మనం సరిగ్గా తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ పవతి అంటే తెలుసుకున్నారు కూడా, విజానీయాత్ విశేషంగా తెలుసుకోవడం అవసరం. ఔషధీభ్య సోమాదిభ్య సోమలత మొదలగు ఔషధుల కొరకు, ఔషధీభ్య వాటి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి, పవిత్రంగా ఉండాలి. పవిత్రమైన ఔషధుల్ని వాడుకోవాలి. పవతే ద్యావాపృతిభ్యాం, ద్యావాపృతి అంటే దేవ అంటే ఇక్కడ ద్విలోక నుండి సూర్యుడు, కాబట్టి సూర్యుడు భూమి వాటి కొరకు కూడా, అంటే సూర్యుని యొక్క శక్తిని పొందాలంటే పవిత్రంగా ఉండాలి. భూమి మీద ఉన్నటువంటి పదార్థాలను వాడుకోవాలంటే శుద్ధంగా ఉండాలి, సరిగ్గా తెలుసుకోవాలి. పవతి అంటే తెలుసుకోవడం కూడా. సుభూతాయ సుష్టు భూతాయ సత్యాయ వ్యవహారాయ, మంచి భూతముల కొరకు. ఇప్పుడు భూతి అంటే ఐశ్వర్యం కూడా, భూతి అంటే సత్యం కూడా. ఇక్కడ సత్యమైన వ్యవహారాన్ని భూతి అన్నారు. భూతాయ సుభూతాయ సుష్టు మంచి భూతాయ మంచి సత్యమైనటువంటి వ్యవహారం కొరకు, సత్యాయ వ్యవహారాయ సత్య వ్యవహారం కొరకు పవతే తెలుసుకోవాలి, శుద్ధంగా ఉండాలి. విశ్వేభ్య సమస్తేభ్య త్వాం దేవేభ్య నిన్ను, ఇక్కడ విశ్వేభ్య దేవేభ్య రెండు కలుపుకోవాలి. అంటే మొత్తం దివ్య గుణాల, దివ్యేభ్యో గుణేభ్య విశ్వేభ్య దేవేభ్య అన్ని దివ్య గుణాల కొరకు త్వాం నిన్ను. ఏష రాజధర్మ గుణగ్రహణం, ఈ ఏతుందో ఈ రాజధర్మాన్ని, రాజధర్మ గుణాలను గ్రహించడం ఏతుందో అది తే నీ యొక్క యోని వసతి, అది నీ ఇల్లు, నీ నిలయం, నీ ఆవాసం. అంటే రాజధర్మ వ్యవహారం కొరకు ఆవాసం కావాలి. రాజు యొక్క అంతఃపురం కానీ రాజసభ కానీ అది యోని కావాలి. రాజధర్మ గుణగ్రహణం వాటి కొరకు యోని కావాలి, వసతి కావాలి, నిలయం కావాలి, ధర్మ నిలయం కావాలి, రాజసభ. విశ్వేభ్య అఖిలేభ్య త్వాం నిన్ను, ఈ విశ్వేభ్య దేవేభ్య అవన్నీ కలుపుకుంటే అఖిలేభ్య విద్వద్భ్య అంత విద్వాంసులందరూ కూడా. ఎందుకు దేవేభ్య అంటే దివ్య గుణాలు ఉన్నటువంటి దేవతలు. విద్వాంసో హి దేవ, విద్వాంసో హి దేవ, విద్వాంసులే దేవతలు. దివ్య గుణాలు ఉన్నవారే విద్వాంసులు, వారే దేవతలు. విద్వద్భ్య అటువంటి విద్వాంసుల కొరకు అని ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాల క్రమంలో అర్థం చెప్పడం జరిగింది. అన్వయంలో మహర్షి హే విద్వాంసో యథా అయం సోమో అస్మై బ్రహ్మణే పవతే అస్మై క్షత్రాయ పవతే అస్మై సున్వతే యజమానాయ పవతే ఇషే ఊర్జే పవతే అద్భ్య ఓషధీభ్య పవతే ద్యావా పృథివీభ్యాం పవతే సుభూతాయ పవతే తద్వత్ సోమః సభ్యజనః ప్రజాజనో అపి ఏతస్మై సర్వస్మై పవతాం. హే రాజన్ యస్య తే తవ ఏష యోనిరస్తి తం త్వాం విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో వయం స్వీకుర్మః తథా విశ్వేభ్యో దేవేభ్యః గుణేభ్యశ్చ త్వాం అంగీకుర్మహే, నిన్ను అంగీకరిస్తున్నాం. హే రాజన్, ఓ రాజా, ఇటువంటి దివ్యగుణాలటువంటి నిన్ను, దివ్యగుణాల కొరకు విశ్వేభ్యో దేవేభ్యో అన్ని దివ్య గుణాల కొరకు త్వాం నిన్ను అంగీకుర్మహి మేము అంగీకరిస్తున్నాం, రాజుగా ఒప్పుకుంటున్నాం అనే అర్థంతో చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇవన్నిటి కొరకు నిన్ను రాజుగా మేము నిలబెట్టుకున్నాం, ఎంపిక చేసుకున్నాం. నీవే మా రాజు, దివ్య గుణాల కొరకు మా అందరి రాజు నీవే, మేము స్వీకరిస్తున్నాం. మేము కూడా శుద్ధంగా ఉంటున్నాం. మీరు శుద్ధంగా ఉండాలి, మేము కూడా శుద్ధంగా ఉండాలి, అందరూ శుద్ధంగా ఉండాలి. రాజు, ఉద్యోగులు, ప్రజలు శుద్ధంగా ఉంటే అదే ఆనందం, అదే తృప్తి. అందుకే అందరూ పవిత్రంగా ఉండాలి, ఒకరు కాదు. అలాగే మన శరీరం పవిత్రంగా ఉండాలి, మనసు పవిత్రంగా ఉండాలి, ఇంద్రియాలు పవిత్రంగా ఉండాలి, ఆత్మ పవిత్రంగా ఉండాలి. అప్పుడే ఆనందం.
అప్పుడు మోక్షరాజ్యం లభిస్తుంది. మోక్షరాజ్యం ఆనందరాజ్యం. ఆనందరాజ్యం పొందాలంటే, సుఖంగా హాయిగా సంతోషంగా ఉండాలంటే, ఆత్మ శాంతించాలంటే ఇది వ్యవహారం. రాజ్య ధర్మ వ్యవహారానికి నిలయం ఆ రాజ్యసభ, ఆ రాజ్యం. అలాగే మన హృదయ రాజ్యం, మన శరీరం అనే ఈ రాజ్యంలో మనం రాజులం అలా ఉండాలి. అసలైన రాజు, శాశ్వత రాజు, సనాతన రాజు, మన రారాజు, మన సమ్రాట్ పరంపిత పరమాత్మయే. పరమాత్మ పవిత్రంగానే ఉన్నారు, మనం పవిత్రంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. సేవకులు పవిత్రంగా ఉండాలి, ప్రజలు పవిత్రంగా ఉండాలి. పవిత్రత కొరకే, ఎవరికి ఆనందం కొరకే, మోక్షం కొరకే రాజైనా, ప్రజలైనా, ఉద్యోగులైన, వ్యవహారైన, వ్యవస్థలైనా, ఏదైనా దేనికైనా ఈ జగత్తు యొక్క నిర్మాణమైన ఆత్మల యొక్క ఆనందం కొరకే చివరికి మోక్షం పొందడానికి సాధనాలు ఇవన్నీ కూడా. పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థలన్నీ కూడా ఆత్మల యొక్క కర్మ ఫలాలను అనుభవించడం కొరకే. భోగ అపవర్గార్థం దృశ్యం. భోగం కొరకే, అపవర్గం కొరకే ఈ శరీరం కూడా, ఈ వ్యవస్థలు కూడా, ఈ విధానాలు కూడా, ఈ విద్యలు కూడా, ఈ వేదం కూడా, జగత్తున్న ప్రతి పదార్థం కూడా, ప్రతి ప్రాణి కూడా, ప్రతి వ్యవహారం కూడా అన్నీ కూడా దుఃఖాల దూరం చేసుకుని మోక్షాన్ని అందుకోవడం కొరకే. పరమాత్మ మన వెంటే ఉండి నడిపిస్తున్నాడు, అది మర్చిపోతున్నాం. మన గురువు మన వెంట ఉండి నడిపిస్తున్నాడు, మర్చిపోతున్నాం. మన అమ్మ నాన్నలు మన వెంట ఉండి నడిపిస్తున్నారు, దూరంగా ఉన్నప్పుడు కూడా మరి మనసంతా పిల్లలపైన ఉంటుంది. అలాగే గురువు, అలాగే పరమాత్మ. పరమాత్మ కనిపించట్లేదు కానీ అన్నీ గమనిస్తూనే ఉన్నాడు, అన్నీ చేస్తూనే ఉన్నాడు, సాధిస్తూనే ఉన్నాడు, పిలుస్తూనే ఉన్నాడు. రండి, నా వైపు రండి, హాయిగా ఉండండి, ఆనందంగా ఉండండి, సుఖంగా ఉండండి, సురక్షితంగా ఉండండి, ప్రశాంతంగా ఉండండి, శాంతించండి, శాంతించండి, శాంతించండి. పరమాత్మ ఉపదేశిస్తున్నాడు, పిలుస్తూనే ఉన్నాడు, ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నాడు. మనమే వినట్లేదు, పట్టించుకోవట్లేదు, మనకు అర్థట్లేదు. మన గందరగోళంలో మనం ఉన్నాం, మన అల్లర్లో మనం ఉన్నాం, అశాంతిలో ఉన్నాం, వ్యస్తంగా ఉన్నాం ప్రపంచంలో. ఏది వినిపించదు ఇప్పుడు. అందుకే లోపలికి దిగడం అవసరం, అంతర్ముఖం అవడం అవసరం, ప్రశాంతంగా ఉండడం అవసరం, ఏకాంతంగా ఉండడం అవసరం. ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓం సోమాపవతే సోమాపవతే అస్మై బ్రాహ్మణే అస్మై క్షత్రాయ అస్మై శృణ్వతే యజమానాయ పవతే ఈశే ఊర్జే పవతే అభ్య. మంత్రంలో పవతేలో యకారం లేదు, ఎందుకంటే తర్వాత ఈ వచ్చింది కాబట్టి. అలాగే ఈశే దాంట్లో ఈశలో యకారం లేదు, తర్వాత ఊ వచ్చింది కాబట్టి ఇది గమనించాలి. విడగొట్టుకుంటే పవతే, ఈశే, ఊర్జే అలా వస్తాయి ఈ మంత్రం. ఇప్పుడు సందేహాలు, ప్రశ్నలు అడగండి, మీ అనుభూతి చెప్పండి. నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, ఈరోజు మంత్రం దీని యొక్క సారము నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఆహారము పవిత్రంగా ఉండాలి. ఆహారం పవిత్రంగా ఉంటే మనసు పవిత్రంగా ఉంటుంది. మనసు పవిత్రంగా ఉంటే అప్పుడు ఆత్మ కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రశాంత ఆత్మతో పరిశుద్ధమైన పరమేశ్వరుని తెలుసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం పరిసరాలు, మన ఆహారము అన్నీ కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి అనేది చాలా వివరంగా అర్థమైంది గురుజీ. ధన్యవాదాలు. నేను కూడా చెప్పినట్టుగానే పరిసరాలు, ఆహారము, మనస్సు ఇవన్నీ కూడా పవిత్రంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి, పరిశుద్ధమైన పరమాత్మను పొందడానికి ఇంకా ఎక్కువ ప్రయత్నం చేయాలనేది బాగా అర్థమైంది గురుజీ. ధన్యవాదాలు. నమస్తే. శుభం. ఓం. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి.
ఇది ఈ మంత్రంలో చాలా గొప్ప విశేషం ఏంటంటే నాకు అనిపించింది, ప్రకృతి మొదలు పరమాత్మ వరకు సమస్త విజ్ఞానం ఇందులో ఇమిడి ఉన్నదని, శుద్ధమనేది దానికి ఎక్కువ శుద్ధము, శుద్ధ జ్ఞానము, శుద్ధ కర్మ, శుద్ధ ఉపాసన ఉన్నప్పుడే పరమాత్మ ఆనందాన్ని పొందగలము అనే విషయం ఈ మంత్రం ద్వారా అర్థం చేసుకున్నాం గురూజీ. అదేవిధంగా శుద్ధ జ్ఞాన, శుద్ధ కర్మ, శుద్ధ ఉపాసనగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని. ఓం నమస్తే గురు. శుభం. మంచి ప్రయత్నం చేయండి. శుద్ధ జ్ఞానం, శుద్ధ కర్మ, శుద్ధ ఉపాసనయే అసలు విధానం. శుభం. ఇంకెవరైనా ఏమర్థం చేసుకున్నారు? ప్రశ్నలు, సందేహాలు ఉంటే అడగండి. మీ అనుభూతి, మీ అవగాహన చెప్పండి. ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధంగా ఉండండి. ఎవరైనా చెప్పండి. ఇంకెవరైనా ఏమర్థం చేసుకున్నారు? నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. పరమాత్మని చేరాలంటే ఆత్మ ముందు శుద్ధం అవ్వాలి. మనం తీసుకునే ఆహారం శుద్ధంగా ఉండాలి, సాత్వికంగా ఉండాలి, శుద్ధంగా ఉండాలి. మన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలు శుద్ధంగా ఉండాలి. మన ఇంట్లో మనం శుద్ధంగా ఉండి ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ పవిత్రంగా కూడా ఉంచాలి. అట్లాగే రాజు కూడా శుద్ధంగా ఉంటే శుద్ధమయ్యి పవిత్ర గుణాలు, మా భగవంతుని గుణాలు ఉంటే గనక ప్రజలందరూ కూడా అట్లా శుద్ధంగా ఉండాలి, ఉండేటట్లు రాజు చేయాలి. ఇలా పవిత్రంగా అన్ని ఆత్మ కోసమే ఈ ఈ పదార్థాలన్నీ భగవంతుడు సృష్టించాడు. అందుకనే ఈ మనం పరమాత్మని చేరుకోవాలంటే ఆత్మని శుద్ధి చేసుకొని చేరాల్సిందే. పవిత్ర ఆత్మతోటి పరమాత్మని, పవిత్రమైన పరమాత్మని చేరాలి. నేను ఈ మంత్రంలో అర్థం చేసుకుని గురుజీ ఆత్మ శుద్ధి కావాలి, శుద్ధం చేసుకోవాలి. అలాగే నేను కూడా అలా ఉండాలంటే విద్వాంసుల దగ్గర శిక్షణ ఉండాలి. అందుకని విద్వాంసుల సన్నిధిలో ఉండి ఆత్మని పవిత్రం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను గురుజీ. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. ఇక్కడ ఈ మంత్రంలో పవిత్రత గురించి, శుద్ధం గురించి చాలా వివరంగా తెలియజేశారు. అంటే ఒక విద్వాంసుల ద్వారా రాజు జ్ఞాన విజ్ఞానాలను కలిగి ఉండి రాజసభ్యులు, ప్రజాజనులు కూడా అందరూ కూడా శుద్ధంగా ఉండాలి, అప్పుడే పరమాత్మ ఆనందాన్ని అందరూ పొందుతారు అని చెప్పారు. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఈ దేహంలో అంటే ఇంద్రియాలు ఏదైతే వ్యవహారాలు, కార్యాలు చేస్తుందో, కర్మలు చేస్తుందో, ఆ కర్మేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు కూడా శుద్ధంగా ఉండాలి. దానివల్ల మనసు శుద్ధంగా ఉంటుంది. మరి ఇలా ఉండాలి అంటే శుద్ధమైన ఆహారము, శుద్ధమైన శ్వాస, వాయువుని తీసుకోవాలి. ఆత్మ శాంతంగా ఉంటుంది. అప్పుడు శుద్ధమైన పరమాత్మను తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో పరమాత్మను పొందుతుంది, ఆనందాన్ని పొందుతుంది అని అర్థమైంది గురూజీ. పవిత్రతకి ఎంత ఉన్నత స్థానం ఇచ్చారు ఈ మంత్రంలో. ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాను గురూజీ. నమస్తే గురూజీ. ఆత్మ నివేదనకు సిద్ధంగా అండి.
ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు, సూచన ఓం గురుకులాశ్రమంలో ఆత్మీయులతో సమ్మేళనం, సాధకుల యొక్క సాధన, ఆ సందర్భంగా సమరాజమ్మ గారికి స్వాగతం కార్యక్రమం కూడా ఉంటుంది. అమెరికా నుంచి వచ్చిన సందర్భంగా తర్వాత యజ్ఞము, గోపూజ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. అన్నప్రసాదం వితరణ కూడా ఉంటుంది. తర్వాత వనమూలికలతో యజ్ఞశేషంగా వనమూలికల ఔషధ వితరణ కూడా ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమాలు ఆదివారం నాడు. సమరయ్యమ్మ గారు రేపు వస్తున్నారు. సమరయ్యమ్మ గారు తర్వాత నిర్మలమ్మ గారు. ఇంకెవరెవరు వస్తున్నారో సూచన ఇచ్చే ప్రయత్నం చేయండి. మిగతా వారు వాణ్యమ్మ గారు కూడా వచ్చేస్తున్నారు. సుజాతమ్మ గారు కూడా గురుజీ శనివారం వస్తున్నాం గురుజీ. నేను, మా వారు, గుంటూరు పద్మావతమ్మ గారు ముగ్గురం వస్తున్నాం గురుజీ. ఇంకా మా వాహనంలో ఎవరైనా రావాలనుకుంటే నాకు సూచన ఇవ్వచ్చు గురుజీ. మేము పొద్దున 9:30, 10 శనివారం పొద్దున బయలుదేరుతాం గురుజీ. శుభం. మిగతా వారు వచ్చేవారు కూడా ప్రయత్నం చేయండి, సూచన ఇవ్వండి. ఎందుకంటే సాధన ముఖ్యం. అందరూ రకరకాల కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు, కానీ వ్యక్తిగతంగా ఆత్మశుద్ధి కొరకు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి కార్యక్రమం అవసరం ఉంది. ఆత్మశుద్ధి అవసరం ఉంది, మన సాధన అవసరం ఉంది. చివరికి మనల్ని కాపాడేది సాధనయే, ఆత్మ నివేదనయే. చివరికి కాపాడేది ఆత్మ నివేదన, ఆత్మ ఆవేదన. మన వేదన చెప్పుకోవడం అవసరం ఉంటుంది పరమాత్మతో. దానికోసం శిక్షణ, ప్రశిక్షణ అవసరం ఉంటుంది. శుభం. ఇప్పుడు ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? ప్రారంభించండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓ హే పరమపిత పరమాత్మ, జ్ఞాన స్వరూప, నీ వేదవాణి గురువుల ద్వారా, విద్వాంసులైన గురువుల ద్వారా వింటున్నాను. తీసుకునే ఆహారం, చేసే వ్యవహారం ఎంత శుద్ధంగా ఉండాలి తండ్రి. నువ్వు పరమ పవిత్రుడివి, పావకుడివి. పవిత్రతనే నువ్వు. శుద్ధమైన నిన్ను పొందాలంటే ఎన్నో మలినాల చేత కప్పబడి ఉన్నాను. ఒక్కొక్క పొర తొలగించుకుంటూ, ఒక్కొక్క అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసుకుంటూ కొద్ది కొద్దిగా పవిత్రమవుతున్నాను తండ్రి. పరమ పవిత్రమైన నిన్ను పొందడానికి ఈ మంత్రంలో చక్కటి దారి చూపించావు ప్రభు. నా దారి ఇంకా 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 సులభమైతుంది. ఒక్కొక్క మంత్రం, ఒక్కొక్క భావము అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటే నేను పొందగలననే ఆశ పూర్తిగా కలుగుతుంది తండ్రి. ఎంత సులభమో ఆచరించినప్పుడు అంత కష్టంగా అనిపిస్తుంది తండ్రి. ఇంతకాలంగా ఎన్నో రుచులకి, ఎన్నో విషయాలకు అలవాటు పడిపోయి ఉన్నాను. చిన్న చిన్న సవరణల ద్వారా కొద్ది కొద్దిగా పవిత్రమవుతూ, కొద్ది కొద్దిగా నన్ను నేను శుభ్రపరచుకుంటూ నీ వైపు వస్తున్నాను. నా ఆహారం, నా వ్యవహారం అంతా నీ కొరకే తండ్రి. హే పరమపిత పరమాత్మ, జగదీశ్వర,
సర్వేశ్వర, సర్వాంతర్యామి, అనుక్షణం నీ ప్రేరణ గమనించుకుంటూ నా ఆలోచనలలో, వ్యవహారంలో సరిదిద్దుకుంటూ నీ వైపు వస్తున్నాను తండ్రి. ఇంకా చాలా పొరలు ఉన్నాయి తండ్రి. గమనించుకుంటూ, తొలగించుకుంటూ నిన్ను పొందాలని కోరిక ప్రభు. అంతా నీ కొరకే, అంతా నిన్ను పొందడానికే. ఈ జీవిత కాలంలో నిన్ను పొందడాలి, అదే నా అభిలాష. ఇంకా ఎన్ని జన్మల సంస్కారాలు ఏమేమున్నాయి, ఎంత గాఢంగా ఉందో అంధకారం అనేది, అందులో నీ జ్ఞాన విజ్ఞానం అనేది ఒక చిన్న కాంతి, వెలుగు. ఆ వెలుగును చూస్తూ ఆ వెలుగు వైపు వస్తూ ఉన్నాను. క్రమక్రమంగా ఆ వెలుగు పెద్దదవుతూ ఉంది. మూఢనమ్మకాలు దూరమైనాయి. ఆలోచన విధానంలో, ప్రవర్తనలో, వ్యవహారంలో మార్పు వచ్చింది. కానీ నిన్ను పూర్తిగా తెలుసుకొని పూర్తి సమర్పణ ఇంకా రావాలి తండ్రి. నువ్వు తప్ప ఏమి వద్దు అనే భావన ఉంది, కానీ ఇంకా పురుషార్థం చేయాల్సి ఉంది ప్రభు. ఆ క్షణం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను తండ్రి. నన్ను నేను శుద్ధం చేసుకుంటూ నీ వైపు వస్తున్నాను. నువ్వు పరమశుద్ధుడి కదా. నీ ఒక్కొక్క గుణం అనంతం. వాటిని అల్పజ్ఞురాలైన నేను ఎలా పొందగలను తండ్రి? కేవలం నీ కృప ఉంటే తప్ప అది నాకు సాధ్యం కాదు ప్రభు. ఎన్నోసార్లు నాలో ఉన్నావు, వెన్నంటి ఉన్నావు, నన్ను ఆవరించి ఉన్నావు తెలుస్తుంది. కానీ స్థిరమైనప్పుడే కదా నేను పొందేది. నీ శాశ్వత ఆనందం కొరకే తపన. ఓం శం. నమస్తే గురుజీ. ఓం. ఓం శుభం. ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి, శుద్ధమవుతూ ఉండాలి, పాత్ర శుద్ధి చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆత్మశుద్ధి అవసరం. ఓం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. కూర్చున్న ఆసనం మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస ఒకసారి. ఓంకారం. ఓ हे पिता, हे परम भावन, नित्य पवित्र, सत्य पवित्र, నీవు ఎల్లప్పుడూ పవిత్రమే. నీ స్వభావాలన్నీ పవిత్రమే. నీ వ్యవహారం
నీ ఆచరణ మాకు ఆదర్శం. ఎందుకంటే నీవే మా రాజు, మా ప్రభు, మాతా పిత, భ్రాత, దాత, విధాత, బంధు, సఖ, సర్వం నీవే ప్రభు. నీ గుణాలన్నీ కూడా పరమ పవిత్రమే. నీ కర్మలన్నీ పవిత్రమే, పరమ పవిత్రమే. నీ స్వభావాలన్నీ కూడా పరమ పవిత్రమే ప్రభు. తమరి జ్ఞాన విజ్ఞానము, తమరి ఆదేశాలు, సందేశాలు, ఉపదేశాలు అన్నీ కూడా పరమ పవిత్రమే ప్రభు. తమరి శబ్దాలు, పదాలన్నీ కూడా పరమ పవిత్రమే, నిత్య శబ్దాలే, పవిత్ర శబ్దాలే. తమరి విధానాన్ని అనుసరించి ఋషులు, మహర్షులు రాజ్య వ్యవస్థలను, రాజు యొక్క కర్తవ్యాలను, బాధ్యతలను, విధానాలను, విధి విధానాలను నిర్ణయించడం జరిగింది ప్రభు. నిన్ను ఆదర్శంగా తీసుకొని తమరిచ్చినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానంతో తమరి యొక్క వేదాధ్యయనం చేసి ఏ వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలో, తల్లి ఎలా ఉండాలో, తండ్రి ఎలా ఉండాలో, పిల్లలు ఎలా ఉండాలో, బంధువు ఎలా ఉండాలో, భార్య ఎలా ఉండాలో, భర్త ఎలా ఉండాలో, గురువు ఎలా ఉండాలో, శిష్యుడు ఎలా ఉండాలో, రాజు ఎలా ఉండాలో, ప్రజలు ఎలా ఉండాలో, సైన్యం ఎలా ఉండాలో, ఎలా రక్షించుకోవాలో, ఎలా పోషించుకోవాలో, ఎలా పెంచుకోవాలో, ఎలా పంచుకోవాలో, దేన్ని పంచాలి, దేన్ని పెంచాలి, దేన్ని తుంచాలి, దేన్ని రక్షించాలి, దీన్ని అణిచిపెట్టి ఉండాలి, దీన్ని శిక్షించాలి, దండించాలి, నేరం ఏమిటి, శిక్ష ఏమిటి, దండన ఏమిటి, అసలు న్యాయం ఏమిటి, విధానం ఏమిటి, అన్నీ కూడా నీ వ్యవస్థలను గమనించి పరిశీలించి ప్రభు అన్నీ పరమ పవిత్రమే. తమ వ్యవస్థలన్నీ కూడా అందులో ఏ దోషం ఉండదు. ఏ నిర్మాణం చేసినా, ఏ నియమం ఉంచినా అంతా పరమ పవిత్రమే. తమరిచ్చిన పదార్థాలు కూడా, పంచమహాభూతాలు కూడా పవిత్రమే, శుద్ధమే. తమరిచ్చినటువంటి నీరు చివరికి గడ్డిపోచైనా శుద్ధమే, అది మట్టి అయినా శుద్ధమే. ఈ భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి పదార్థము, ప్రతి వస్తువు, చివరికి గాలి అయినా, నీరైనా, ఆకాశమైన, అంతరిక్షమైనటువంటి దుమ్ము, ధూళి కూడా పవిత్రమే. వర్షం నీరు పవిత్రమే. ఎందుకంటే నీవు నిరంతరం యజ్ఞం చేస్తూ ఉన్నావు ప్రభు. మనం చేస్తున్న యజ్ఞం ద్వారా అన్ని పవిత్రం అవుతున్నాయి. ఈ రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలను తెలుసుకోవడానికి నీ వాణి వేదవాణి అది కూడా ఇచ్చినావు ప్రభు. ఋషుల మహర్షుల హృదయాల్లో నింపినావు, ఆత్మలో నింపినావు ప్రభు. అన్ని రకాల విద్యలను, అన్ని రకాల కళలను మన సుఖం కొరకే, ఆత్మల సురక్ష కొరకే, భద్రత కొరకే. ఎందుకంటే నీ పిల్లలం, నీ సంతానం కాబట్టి. ప్రతి తల్లిదండ్రి పిల్లలను కాపాడుకున్నట్టుగానే కాపాడుతున్నావు ప్రభు. ఈ తల్లిదండ్రులకు, ఈ గురువులకు, విద్వాంసులకు, ఈ రాజుకు, ఈ పెద్దలకు ఈ గుణాలను, ఈ భావాలను నింపేది తమరే. అమ్మలున్న ఆప్యాయత, వాత్సల్యం అది తమరి గుణమే, తమరి విధానమే. తండ్రిలో ఉన్నటువంటి రక్షణ భావం అది తమరి విధానమే, తమరి గుణమే. అలాగే బంధువులు, గురువులు, ఆచార్యుల్లో, మిత్రుల్లో ఉన్నటువంటి గుణాలు అన్నీ తమరి గుణాలే, అన్ని పరమ పవిత్రమే. ఎందుకంటే తమరి పరమ మిత్రుడు కాబట్టి.
పరమమిత్రులు తమరే, పరమబంధువు తమరే, పరమ సఖ తమరే, అన్నీ తమరే ప్రభు. తమ విధానాలను, తమ గుణాలను నింపుకోవడం కొరకే తమరు ఉపాసన చేస్తున్నాం ప్రభు. మా పాత్ర ఇంకా పవిత్రం కావాలి. ఇంకెన్నో భ్రాంతులు ఉన్నాయి, ఎన్నో మలినాలు ఉన్నాయి మనసులో, ఎన్నో కల్మషాలు ఉన్నాయి, ఇంద్రియ దోషాలు ఉన్నాయి, శరీరంలో ఎన్నో పొరపాట్లు ఉన్నాయి, ఎన్నో రోగాలు ఉన్నాయి. మా వ్యవహారంలో ఎన్నో తప్పులు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని శుద్ధి చేసుకోవాలి ప్రభు. నేను తెలుసుకోవాలంటే, నీ ఆనందాన్ని పొందాలంటే యోగ్యత కావాలి. ఆ యోగ్యత గురించి, అర్హత గురించి అవిద్యను దూరం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. ఋషుల యొక్క, మహర్షుల యొక్క మార్గంలో, వారి మార్గదర్శనంలో పురుషార్థం చేస్తున్నాం. తప్పకుండా సాధిస్తాం. నేను తెలుసుకున్నారని ఆనందాన్ని పొందినారు కాబట్టి ప్రభు తమరు ఉన్నారు, ఇక్కడే ఉన్నారు, మాతోనే ఉన్నారు, మా వెంటే ఉన్నారు, నడిపిస్తూనే ఉన్నారు, పొడుస్తూనే ఉన్నారు, తడుతూనే ఉన్నారు, ప్రోత్సహిస్తూనే ఉన్నారు, ఉత్సాహపరుస్తూనే ఉన్నారు, ప్రేరణ ఇస్తూనే ఉన్నారు. మత్తులో ఉండి, అవిద్యని నిద్ర మత్తులో ఉండి ఏ స్పృహ లేకుండా పడిపోయి ఉన్నాం ప్రభు. ఈ ప్రపంచంలో, ఈ ప్రాపంచిక మత్తులో ఇప్పుడిప్పుడే తేరుకుంటున్నాం, తెలుసుకుంటున్నాం, మేలుకుంటున్నాం ప్రభు, మేలుకుంటున్నాం. శుద్ధం అవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ప్రభు. సాధన చేసి, యోగ సాధన చేసి ఒక్కొక్కటి అర్థం చేసుకుంటూ శుద్ధమవుతున్నాం. పతంజలి మహర్షి కూడా యోగ విధానంలో, అష్టాంగ యోగ విధానంలో వ్యక్తిగతంగా ఉండే నియమాల గురించి చెప్తూ శౌచం గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. శౌచ, సంతోష, తపస్సు, అధ్యాయ, ఈశ్వర ప్రణిధానం. శౌచం ఉన్నప్పుడు ఈశ్వర ప్రణిధానం అవుతుంది. నియమాలు, 5 నియమాలు. మొదటి నియమం శౌచం, చివరి నియమం ఈశ్వర ప్రణిధానం. నిష్ఠతో, నియమాలతో నిన్ను ధారణ చేయడమే నిధానం. నిధానం చేయడమే, నిన్ను ధారణ చేసుకోవడమే ప్రభు. ప్రాణిధానం ప్రకృష్టంగా నిష్ఠతో, నియమాలతో నిరంతరం ధారణ చేసుకుంటున్నాం. నీవు ధరించి ఉన్నావు కానీ తెలుసుకుంటున్నాం. నీవు ధరించి ఉన్నావు అనే విషయం కూడా తెలియదు. అందుకే నిధానం, ప్రణిధానం చేసుకుంటున్నాం. తమరి యొక్క ప్రణిధానం ఈశ్వర ప్రణిధానం. అంతా నీవే, అంతటా నీవే, అన్నీ నీవే, అన్నిటికీ ఆధారం నీవని అర్థమవుతుంది ప్రభు. నీవే ప్రధానం, నీవే నిధానం, ప్రణిధానం. ఇక్కడే ఉన్నావు, మా హృదయాలు ఉన్నావు, మాతోనే ఉన్నావు, మాలోనే ఉన్నావు ప్రభు. అందరిలోనూ ఉన్నావు, అన్నింటిలో ఉన్నావు, శుద్ధంగానే ఉన్నావు, ఎల్లప్పుడూ శుద్ధంగానే ఉంటావు. సదా శుద్ధం తమరు. శౌచం పాటించాల్సిందే. పరిసరాలను, వాతావరణాన్ని శుద్ధంగా ఉంచుకోవాల్సిందే. వస్త్రాల శుద్ధి, పాత్ర శుద్ధి, బాహ్య శుద్ధి, అంతఃశుద్ధి, బయట అవయవాల శుద్ధి, లోపల అవయవాల అంగాల శుద్ధి చేసుకుంటూ ఇంద్రియాల శుద్ధి, మనశుద్ధి, బుద్ధి శుద్ధి, చివరికి ఆత్మశుద్ధి. నిజానికి ముందే ఆత్మశుద్ధి అవసరం. అవిద్యని అశుద్ధి పోవాలి, అవిద్యని మురికిపోవాలి ప్రభు. మురికి ఉన్నట్టు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఆ మురికిని దూరం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సాధన చేసి, యోగ సాధన చేసి నిన్ను ఆదర్శంగా తీసుకునే ప్రభు. తమరే ఆదర్శం, పరమ ఆదర్శం తమరే ప్రభు.
తమరే గురువు, పరమ గురువు, ఆదర్శ గురువు, పవిత్ర గురువు, పవిత్రమైన రాజు తమరే, రారాజు తమరే, సమ్రాట్ విరాట్ తమరే ప్రభు. ఓం 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 ఓం. భవతే 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 భవతే. పవిత్రమవుతాం, పవిత్రమవుతాం, పవిత్రమవుతాం. పవిత్రం పవిత్రం. ఓం 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 ఓం. ఈ పితా తమరికి వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు అందరికీ వందనాలు. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా, శుద్ధమవడం అవసరం, విద్య అవసరం, అవిద్యను దూరం చేసుకోవడం అవసరం, ఆత్మశుద్ధి అవసరం. ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారం అది ఎలా? ఆత్మశుద్ధి లేకుండా ఆచరణ సరిగా ఉండదు. ఆచరణ లేకుండా ఆనందం లభించదు. ఆచారమే పరమధర్మం. ఆచార పరమో ధర్మ. ఆచరించే ప్రయత్నం చేద్దాం. అందరికీ వందనాలు, అభినందనలు, పరమాత్మ శుభాశీస్సులు. ఓం శం శుభం. కళ్ళు మూసుకొని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస పూర్తిగా నింపండి, పూర్తిగా ఖాళీ చేయండి. పరమాత్మ స్మరించుకుంటూ పవిత్రం అవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. నిరంతరం ప్రతి శ్వాసలో, ప్రతి ప్రశ్వాసలో పావనం పావనం, పవిత్రత పవిత్రత పవిత్రత, పవిత్రం పవిత్రం. నిరంతరం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. ప్రతిదినం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. మోక్షం పొందే వరకు పవిత్రత అవసరం. యోగంగా అనుష్ఠానాద అశుద్ధిక్షే జ్ఞానరీతి అవివేఖ్యాతి. అశుద్ధిక్షయం అవుతుంది. యోగంగా అనుష్ఠానాద అశుద్ధిక్షే జ్ఞానదీప్తి ఆవివేక ఖ్యాతి. మోక్షం పొందడానికి ఎంత ఖ్యాతి, ఎంత జ్ఞాన విజ్ఞానం అవసరము. అది పొందాలంటే శుద్ధి అవసరం. యోగంగాల ద్వారా అశుద్ధి క్షేమం అవుతుంది. ఇదే విధానం. యోగ సాధన చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి. పరమాత్మను స్మరిస్తూ ఓంకారం చేద్దాం. శ్వాస తీసుకోండి. ఓ శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో నమః. శుభం. ధన్యవాదాలు.